آصف رضا الوی صاحب وہ آئیں اور آج کی اس نماز وداع کا اگلا سجدہ پیش کریں. مل کر خاندان زہرا پر بلند کر صلوات. ولعن اللہ تعالی علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراک ما لیلۃ القدر. بلند تر الصلوات. دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے. آقا زادی سے بہترین ذکر کا بہترین اجر عطا فرمائے. آخری سانس تک عقیدہ ولایت پہ استقامت نصیب فرمائے. موت کی ہچکی ہو زبان پہ ورد علی گل ولی اللہ جاری فرمائے. قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے. قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے. آقا کے ظہور میں تاجیل فرمائے. دعائیں قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کا لیں بلند آواز سے صلوات. اجازت ہے ذکر شروع کیا. آج کی یہ مجلس مخصوص و منصوب ہے ایک باعزت شہزادی کے نام کے ساتھ. کیا کہنے خاندان رسالت تیری گھر کی شہزادیوں کے جس میں نہ لیلۃ القدر سمجھ میں آتی ہے نہ کوثر سمجھ میں آتی ہے. اللہ حسین عزت آقا زادی میں ہاتھوں کو سلام. کیا کہنے اے خاندان تطہیر تیرے گھر کی پلی عزت ماب عصمت ماب شہزادیوں کے. یہاں لیلۃ القدر کے بارے میں بھی خدا کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا پتا کہ زہرا کسے کہتے ہیں. کسی بشر میں طاقت نہیں کہ وہ بندہ ہو انسان اور وہ کہے. کوئی بشر ہو کہ حقیقت زہرا پڑے یہ ہو ہی نہیں سکتا. انسان کے بس میں نہیں کہ وہ بتائے کہ زہرا کسے کہتے ہیں. کسی نے کہا رسول کی بیٹی ہے, کسی نے کہا علی کی زوجہ ہے, کسی نے کہا حسنین کی اماں ہے. رشتے بی بی کی پہچان نہیں, حجاب پروردگار کو زہرا کہتے ہیں. مولا حسین ہاتھوں کو سلامت. اللہ کے چھپے ہوئے راز کو زہرا کہتے ہیں. رشتے ہیں دنیا کے لیے, رشتوں کی ضرورت اسے ہوتی ہے جس کی اپنی پہچان کوئی نہ ہو. نبی کی بیٹی ہونا بڑی عزت ہے, علی کی زوجہ ہونا بڑا شرف ہے, حسنین کی اماں ہونا بڑا کرم ہے. لیکن اس بی بی کا تعارف رشتوں کی وجہ سے نہیں ہوتا. جو بندہ حیران ہو کے دیکھ رہا ہے یہ میری دلیل نہیں ہے, یہ اللہ کا بنایا قانون ہے. جب یہ پنجتن چادر کے نیچے اکٹھے ہو گئے تھے اور فرشتوں نے پوچھا تھا چادر کے نیچے کون ہے, تو خدا نے یہ نہیں کہا تھا محمد کی بیٹی ہے, علی کی زوجہ ہے, حسنین کی اماں ہے. خدا نے کہا ہم فاطمہ تو ابوہا و بالھا و بنوہا. یہ زہرا ہے, یہ زہرا کا باپ ہے, یہ زہرا ہے, یہ زہرا کا شوہر ہے, یہ زہرا ہے, یہ زہرا کے بیٹے ہیں. خدا نے تعارف زہرا سے کروا کے دنیا کو بتایا تھا زہرا کو رشتوں کی ضرورت نہیں, رشتوں کو زہرا کی. مولا حسین سیدہ بادشاہ حسین بی بی کو رشتوں کی ضرورت, رشتوں کو زہرا کی. تعارف پنجتن جناب سیدہ حدیث قصہ ہر گھر میں پڑھی جاتی ہے, تاکیبات میں بھی پڑھی جاتی ہے, روزانہ کی معمولات میں بھی پڑھی جاتی ہے. آج کے دور کا جدید شیعہ یہ چاہتا ہے کہ حدیث قصہ کی سند کو کمزور کر دے. کبھی بھی زندگی میں حدیث قصہ کی تلاوت نہ چھوڑ. جدید شیعوں نے مسجدوں سے حدیث قصہ اٹھوا کے وہاں پہ دعائے کمیل اٹھوا. میں دعائے کمیل کا منکر نہیں, دعائے کمیل بھی علی کی تعلیم کرتا دعا ہے, لیکن دعائے کمیل کا موازنہ حدیث قصہ سے نہیں ہو سکتا. دعائے کمیل اور ہے, حدیث قصہ اور. لاہور شہر میری آنکھوں کے سامنے کوئی بندہ مجھے کہے فرق کیا ہے, تو کتنا بڑا فرق ہے. دعائے کمیل میں علی نے بندے کو بتایا ہے کہ اللہ سے گفتگو کیسے کرنی ہے. حدیث قصہ میں اللہ نے بندے کو بتایا ہے 14 کی عزت
कैसे करते हैं। कितना फर्क है हदीस के साथ दुआ कुमैल। अभी भी नहीं समझ आया तो अभी दुआ कुमैल में मिंबर पर ले आओ, हदीस के साथ भी ले आओ। मैं दुआ कुमैल का भी तर्जुमा सुना देता हूँ, हदीस के साथ का भी तर्जुमा सुना देता हूँ। दुआ कुमैल में बंदा अल्लाह की मिन्नतें करता है, मेरे गुनाह बख्श दे, मेरी हड्डियों पर रहम कर दे, मेरे जिस्म पर रहम कर दे, मुझे कब्र की अजाब से बचा दे। दुआ कुमैल में बंदा अल्लाह की मिन्नतें कर रहा है, हदीस के सामने अल्लाह वादा कर रहा है, जो आ गया वो बच भी गया है, रहमत भी ले गया है, मग़फ़िरत भी पा। हदीस के साथ दुआ कुमैल के राज हदीस के साथ चंद राज पढ़ना चाहूंगा जी। हदीस के साथ असल में जब भी हम हदीस के साथ पढ़ते हैं जल्दी जल्दी पढ़ते, उसकी हकीकत से वाकफ हो कि ये हदीस के साथ में राज कैसे। अगर आप इजाजत दें मैं 2-4 राज पढ़ूं हदीस के साथ। इस हदीस का नाम हदीस फातिमा नहीं, हदीस पंजतन नहीं, हदीस किसा। किसा कहते हैं चादर, चादर वाली हदीस। इसका मतलब है इस चादर में कोई राज है जो अल्लाह ने उन्वान ही चादर रखा। कुरान की सूरतों में मुख्तलिफ जिक्र होते लेकिन नाम और हो। सूरह यूनुस, सूरह मरियम, सूरह आले इमरान, टाइटल खुदा किसी को दे देता है, तारुफ किसी का करवा देता। हदीस के सामने खुदा ने उन्वान रखा है चादर। अगर अल्लाह ने उन्वान चादर रखा तो इस चादर के कोई राज, वो राज में पढ़ दो। सबसे पहला राज हदीस के साथ उस सहाबी ने रवायत की जिसने 5 मोहम्मदों की खिदमत की। कौन कहता है कि शिया सहाबा की बात नहीं करते? ये मैं तज़किरा सहाबी का कर रहा हूं। जाबर की पांव की जूती मेरे सर का ताज। इसने पहले मुस्तफा की खिदमत की, इसने अली और मुर्तजा के साथ वक़्त गुजारा। ये हसन की महफिल में बैठे, इन्होंने हुसैन के कदम चूमे, इन्होंने सज्जाद की सोहबत पाई, इन्होंने बाकर का हाथ अपने सर पे रखवाया। कितना खुश नसीब था सहाबी, 5 मोहम्मदों का दौर देखा। ऐसे ऐसे बदनसीब भी हुए जो एक ही मोहम्मद के हुजरे से निकल गए। जिन्होंने पहले मोहम्मद का दौर भी पूरा किया, इसने 5 मोहम्मद। ऐसे हदीस के समान जाबर बिन अब्दुल्लाह अंसारी, ये रवायत है जाबर बिन अब्दुल्लाह अंसारी से। जाबर कहता है मैंने खुद शहजादी से सुना। कितनी सच्ची होगी ये हदीस जिसे खुद सदीका पढ़ रही। जाबर कहते हैं मैंने शहजादी से सुना। बीबी कहती फी बाज़ल अय्याम, चंद दिनों बाद नबी मेरे घर आए। फी बाज़ल अय्याम का लफ्ज है हदीस के साथ शुरू। रसूल चंद दिनों बाद मेरे घर आए। तवज्जो पूरी मजलिस में रखी। पहला सवाल यहां यह पैदा होता है, जो रसूल रोज आया करते थे वो चंद दिनों बाद क्यों? रसूल का घर कोई और नहीं था, ज़हरा का सेहन रसूल का घर था। यानी कि नबी चंद दिनों बाद अपने ही घर आए। तो फिर ये चंद दिन नबी कहां थे? हदीस के सामने बीबी का फी बाज़ल अय्याम कहना इस बात की दलील है कि पढ़ने वाला कारी पहले ही लफ्ज पर रुक जाए कि ये बाज़ल अय्याम में राज क्या। जब मैंने हिस्ट्री से पूछा ये हदीस के साथ कब आई थी तो पता चला ये उन्हीं दिनों की बात है जब नजरान के ईसाई रसूल से बहस करने मदीने आए थे। मैं पूरी हदीस किसा की सनद आपको सुनाऊंगा। नजरान के ईसाई नबी से बहस मुनाजरा करने के लिए मदीने पहुंचे। ये 3 दिन मदीने की मस्जिद में रुके रहे। रसूल 3 दिन इनकी मेजबानी में रहे, मेजबानी भी करते रहे, इन्हें कुरान भी पढ़ पढ़ के सुनाते। 3 दिन नबी घर नहीं आए।
کیونکہ مسجد میں عیسائی بیٹھے ہوئے تھے، رسول مسلسل ان سے بحث کر رہے تھے۔ تیسرے دن کی شام ہوئی، عیسائیوں نے قرآن ماننے سے انکار کر دیا۔ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے اپنے حبیب سے کہا اگر یہ علم آنے کے بعد بھی نہیں مانتے پھر انہیں کہ آپ کچھ پڑھ کے نہیں سنایا جائے گا، یہ اپنے بیٹے لائیں، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، یہ اپنی مثال آئیں، ہم اپنی مثال آتے ہیں، یہ اپنے جیسے لائیں، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں۔ ادھر حکم پروردگار آیا، اب رسول اٹھے، اب رسول بیٹی کے گھر گئے۔ یہ حدیث کے سامنے اگلا جملہ پڑھا جاتا ہے، رسول نے بیٹی کے دروازے پہ جا کر زہرا مجھے سردی لگ رہی ہے، زہرا مجھے کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ آپ نے کیا سمجھا کہ شاید رسالت کو معاذ اللہ بخار تھا؟ مذہب اہل بیت میں جو بیمار ہو جائے وہ تو پیغمبر ہوتا ہی نہیں ہے۔ بیماری ہوتی ہے جب جسم پہ کنٹرول نہ رہے، جس کا جسم پہ کنٹرول نہیں وہ کائنات پہ کنٹرول کیسے کر سکتا ہے؟ نبی نے آگے یہ نہیں کہا تھا کہ زہرا میرا بدن کمزور ہو گیا ہے، رسول نے تصدیق دے گا زہرا رسالت کمزوری محسوس کر رہی ہے، رسالت کمزوری محسوس۔ رسالت کمزوری کیوں مانگی؟ اس نے بیٹے مانگ لیے ہیں، میرے ہیں نہیں، قریب بیٹھے یہ بولتے رہتے۔ اس نے نساء مانگ لی، یہ اس قابل نہیں۔ اس نے نفس مانگ لیے، زہرا وہ تیرے گھر میں۔ کتنا لجپال تھا زہرا کا گھر، نبی کو ایک ہی گھر سے سارے رشتے مل گئے۔ حسن حسین قرآن کے اعتبار سے رسول کے بیٹے، رسول نے جا کے یہ نہیں کہا زہرا میرے بیٹوں کو بھیج، رسول نے فرمایا زہرا اللہ کہہ رہا ہے بیٹے چاہیے بیٹے دے، زہرا بیٹے دے، زہرا بیٹے دے۔ رسول نے علی کے دروازے پہ آ کے بیٹے مانگ کے مولوی کو سمجھایا ہے، علی سے بیٹے مانگنا بدعت نہیں ہے، رسول کی سنت ہے۔ مانگے بیٹے علی سے، مجھے ضرورت، مجھے بیٹے چاہیے۔ سیدہ نے رسول گھر میں حدیث کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، مجھے کمزوری محسوس، بی بی نے کیا کہا؟ ایدین بالکسائر یمان، زہرا مجھے اپنی چادر اڑا۔ حدیث کے ساتھ پڑھنے والے نے اس جملے کو کیسے گزر گیا؟ کملی والا کہہ رہا ہے زہرا اپنی چادر دے، نہیں بول سکے جس کے خود دوش میں چادر تھی وہ کہہ رہا ہے زہرا مجھے اپنی چادر دے۔ نبی کے پاس کملی تھی، زہرا سے چادر کیوں مانگی؟ ادھر سیدہ نے رسالت میں چادر تھی، رسول کے آپ میں سکون محسوس کر رہا ہے۔ جس کی چادر نبوت کو شفا دے اسے شریعت میں زہرا کہتے ہیں۔ ایک چادر، چادر کا ملنا تھا۔ حدیث کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، چادر ملی، تھوڑی دیر کے بعد پہلا شہزادہ کر گیا، پہلا شہزادہ سہل میں، اس نے آتے ہی کہا اشم و اندہ کا راحتن طیبہ کامنا راحت جد رسول، اماں کہیں سے نانا کی خوشبو آ گئی۔ رسالت جب بھی پہچانی جائے خوشبو سے پہچانی جائے۔ جو بندہ بیٹھا زندہ ہے اور سانس لے رہا ہے وہ جملے کو لطف دے گا۔ رسالت خوشبو سے پہچانی جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ ہجرت کی رات بستر پہ علی سلایا، کیونکہ علی کے جسم سے بھی وہی خوشبو آتی تھی جو محمد کے بدن سے۔ جناب حسن نے کہا اماں کہیں سے نانا کی خوشبو آتی، جناب ایسے ہی حدیث ہے، میں کوئی اپنی طرف سے جناب حسن نے آگے اماں نانا کی خوشبو آئی، بی بی نے فرمایا وہ چادر کے نیچے ہے نانا۔ حسن کو گھر
گھر میں نانا نظر کیوں نہیں آیا؟ جناب حسن نے آ کے بی بی سے کیوں پوچھا؟ یہ وہی حسن نہیں جو ماں کی گود میں لوہ پڑتا تھا، جو فرش میں بیٹھ کے عرش دیکھتا تھا؟ اسے صحن میں نانا کیوں نہیں نظر آیا؟ اس لیے کہ آج نانا زہرا کی چادر کے نیچے تھا. بس چادر سنتے چلے جاؤ میں سلام. آج رسول چادر کے نیچے. اما نانا کہاں؟ فرمایا وہ رسول. جناب حسن گئے چادر کے قریب ہو گئے. السلام علیکم یا جدی رسول اللہ. نانا میرا سلام. چادر کے نیچے سے رسول کی آواز آئی علیکہ السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے دل و جان کے میوہ، تجھ پہ نانے کا بھی سلام. حل اتعذر لی ادخل معک تحت الکساء. نانا اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ رسول نے پلو اٹھایا، حسن چادر کے نیچے. دوسرا شہزادہ صحن عزت میں آ گیا. سوال پھر وہی دہرایا، انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ. اما مجھے بھی میرے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. بی بی نے فرمایا صرف نانا نہیں، ساتھ بھائی بھی چادر کے نیچے ہے. اب حسین چلتے چلتے چادر کے قریب آئے. حسین نے کہا السلام علیکم یا جدی رسول اللہ. نانا میرا سلام ہو. چادر کے نیچے سے آواز آئی علیکہ السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی. پھر رسول کے ذہن میں آئی یہ حسین ہے. فرمایا یا شافع امتی، کی شفاعت کرنے والے، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے. رسول کہہ رہا ہے میری امت کی شفاعت حسین کرے گا. اللہ کہہ رہا ہے رسول کرے گا. جسے اللہ شافع بنائے اسے محمد کہتے ہیں، جسے محمد شافع بنائے اسے حسین. متوجہ ہے؟ شافع امت، میرا بھی سلام. اتنا جملہ کہنا تھا، حسین کی آواز آئی حل اتعذر لی ادخل معک تحت الکساء. اجازت ہے میں آ جاؤں؟ پلو اٹھایا، حسین چادر کے نیچے. اب آ گیا صاحب منبر سلومی. اب آ گیا فرش میں بیٹھ کے عرش کے رستے دکھانے والا. اب آ گیا اپنے ہاتھوں سے تقدیر لکھنے والا. اب آ گیا مالک کون و مکان. علی نے بھی آ کے زہرا سے پوچھا رسول کہاں ہے؟ اب اگر مجمع یوں بیٹھا ہو اور سیدہ کو خراج پیش کرنا چاہو تو اس سے بہتر جملہ میری خطابت میں ہے ہی نہیں ہے. حسن آئے زہرا سے پوچھا، حسین آئے زہرا سے پوچھا، علی آئے زہرا سے پوچھا. یہ جو تینوں آئے یہ تینوں انسان نہیں، یہ تینوں امام ہے. یہ تینوں امام ہے، یہ تینوں حجتیں ہیں. امام کہتے ہیں رستہ دکھانے والے کو جو امت کا رستہ دکھائے اسے امام کہتے ہیں. جو تین اماموں کے رستہ دکھائے اسے زہرا. کو کبھی صاحب اذان بنا دے، دربان پہ راضی ہو تو سلیمان بنا دے. حسنین کو توحید کا عکاس بنا دے. تو جس کو دعا دے اسے عباس بنا دے. بولا بولا سخی لال کلندر. حسن زہرا سے پوچھا، حسین زہرا سے، علی زہرا سے. کائنات علی سے پوچھے، علی زہرا سے پوچھے.
चुप रहो, बोल पड़ो, हक बनता हो नौकर का तो सर हिला देना, जुबान को जहमत दे देना, हाथ उठा देना, लेकिन अपने अपने हिस्से की नौकरी पूरी कर देना। हसन आए जब तक इजाजत न मिली तब तक चादर के नीचे न गए। हुसैन आए पूछा नाना इजाजत है मैं चादर के नीचे आ जाऊं? मर्जी का मौलवी मेरी आंखों के सामने खड़ा कर मैं उससे पूछूं ये वही हुसैन नहीं है जो सजदे में रसूल की पुष्ट में आया था? तब के कांधा पकड़ के नहीं पूछा था इजाजत है मैं नमाज में आ जाऊं, इजाजत है मैं सजदे में आ जाऊं? जो नमाज में बगैर इजाजत के आता था वो चादर ज़हरा में इजाजत मांग के क्यों आया? इसलिए कि वो नमाज किबरिया थी, ये हिजाब है किबरिया। वहां इजाजत नहीं, यहां इजाजत। ये वही चादर है, ये चादर जो यहां है यही चादर मेराज में वहां है। यहां पंचतन चादर के नीचे, पर्दे के नीचे, उधर तौहीद पर्दे के पीछे। जुबान कटवाने के लिए तैयार हूं। दो जगहों पे मुझे नबी रुकता नजर आया है, ना मस्जिद के दरवाजे पे रुके हैं, ना काबे के दरवाजे पे रुके हैं। दो जगहों पे नबी ने इजाजत मांगी। एक मेराज में पर्दे के खड़े, एक खानाए ज़हरा में खड़े हो गए, एक अर्श परवरदिगार में मांगी है, एक दरवाजा बतूल में मांगी है। दोनों में से एक बात मांगनी पड़ेगी, या वहां बतूल रहती है या यहां तौहीद। मैं चादर के नीचे आ गया, इधर से इधर पंचतन, इधर पंचतन चादर के नीचे इकट्ठे हुए। फलम्मा अक्तमलना जमीअन तहतल किसाब अखज़ा बिरसूलिल्लाह बितरफ़िल किसाब वअमा बियदिल युमना इला समा। जब देखा कि पंचतन इकट्ठे हुए, अब रसूल ने चादर के पल्लू थामे, अब रसूल में जोश, हाथ उठाया, अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहल बैत, मेरे अल्लाह ये है मेरी अहले बैत जो चादर के नीचे ये है। इसलिए कि बंदे अहले बैत बनने के चक्कर में नबी के करीब आ रहे हैं। मैं उस दौर के बंदों की मजबूरी बताऊं, रिश्ते मोहब्बत में नहीं दिए। जिसको गलियों में मारा जाए उसे बेटी के रिश्ते नहीं दिए जाते, ये रिश्ते मोहब्बत में नहीं दिए थे, ये रिश्ते दिए थे अहले बैत बनने के चक्कर में। हम नबी को रिश्ते देंगे, हम बन जाएंगे अहले बैत, जब हम खानदान हो जाएंगे, हम दरूद में आ जाएंगे, जब हम दरूद में आएंगे तब हम नमाज में आ जाएंगे, और जिनका नाम लेने से वजू टूट जाए अल्लाह उनको नमाज में आने देता है। इधर ये नबी को रिश्ते देते रहे, नबी ने कहा मेरे मालिक मुझसे मोहब्बत कोई नहीं है। ये अहले बैत बनने के चक्कर में, अहले बैत बनने के चक्कर में आ रहे हैं। हवा से परवरदिगार मेरा मोहम्मद ने रिश्ते दे दे के थक जाने में जब इनके घर खाली हो जाएंगे, फिर मैं हुक्म दूंगा कि मुबाहले में वो अपने लेके आएंगे, तुम अपने लेके चला जा। जब तू अपने घर से बेटे लेके जाएगा फिर मैं दुनिया को बता दूंगा अहले बैत मोहम्मद के रिश्तेदारों का नाम नहीं, ज़हरा के रिश्तेदारों। जो अहले बैत बनना चाहे शर्त यह है कि ज़हरा के रिश्ते। रसूल ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए, मेरे अल्लाह ये है मेरे। हदीस के सामने लफ्ज यहाँ तक होता लाहौर वालों मुझे हुसैन की इज्जत किसने गई, रसूल ने यहाँ तक नहीं कहा। रसूल ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहले बैत, ये मेरे अहले बैत है। खासा थी ये मेरे खास, हामा थी ये मेरे टुकड़े हैं। लाहमुहुम लाहमी, इनका गोश्त मेरा गोश्त, दम्मुहुम दम्मी। जो रोजाना हदीसे के साथ पढ़ते हैं वो बंदे तो बोल रहे दम्मुहुम दम्मी, इनका खून मेरा खून। या रसूल अल्लाह, वैसे हाथ ये नहीं बनता कि आप ये कहते कि मेरा खून इनका खून,
बड़े तो आप ही हैं ना, उम्र में भी बड़े, ओहदे में भी बड़े, मरकज भी आप कह रहे थे मेरा खून इनका खून, आप कह नहीं इनका खून। एक लम्हे के लिए मैं नाराज नहीं होऊंगा, लेकिन 70 का कत्ल ना हो। इनका खून मेरा खून, मेरा इनका नहीं, इनका नहीं, मेरा खून इनका नहीं, इनका खून मेरा। अब जो बंदा जाग रहा है वो एक थोड़ी सी मेरे साथ मेहरबानी करे, लफ्ज खून जो है ना ये इसमें से हज़फ करना ताकि बात खुले और निखरे। मैं पहले हदीस पढ़ूंगा, आपने उसमें से लफ्ज खून खत्म कर देना। मेरा खून इनका, इनका खून मेरा, मेरा खून इनका, इनका खून मेरा। अब खून खत्म करना, मेरा इनका नहीं, इनका मेरा। शाल सुनो, तुमने ये क्यों नहीं कहा मेरा इनका? फरमाया मेरे कई ऐसे होंगे जो इनके नहीं होंगे, इनका एक भी ऐसा नहीं होगा जो मेरा नहीं। मेरा इनका नहीं, इनका मेरा। लहमुहुम लहमी, सुनिएगा जरा, हदीस के साथ सुनिएगा। रसूल ने फरमाया इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून। कौन सा? इनका जिस्म मेरा जिस्म, इनके दोस्त मेरे दोस्त, इनके दुश्मन मेरे दुश्मन। यहाँ के नबी को, जो नबी कभी जलाल में नहीं आता, रहमत के चेहरे पे शीशा फरमाया अगर आज तूने मेरे अहले बैत को इससे मनवाए नहीं तो फिर सुन, मैं उससे लड़ूंगा जो इनसे लड़े। हदीस के साथ मिंबर पे ले आओ, वअदुव्वुन लिमन आदाहु व मुहिब्बुन लिमन अहब्बहु इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम। मैं हर उससे लड़ूंगा जो इनसे लड़ेंगे, हर उससे दोस्ती करूंगा जो इनसे दोस्ती करेंगे। इधर रहमत का जलाल आया, उधर गैरत का भी जलाल आ गया। खुदा ने कहा अहले बैत तूने अपने बना लिए। फिर सुन, इन्नी मखलत समान मबरिया वला अर्ज़ मबरिया वला शम्स तज़िया वला कमर मबरिया वला फजर यदुल्ला वला बहर यदुल्ला। अगर ये न होते, ना आसमान होता, ना जमीन होती, ना सूरज। तू कह रहा तेरे, जाओ उलमा के सरों पे कुरान रखो। पूरे कुरान में अल्लाह ने जब भी कसम खाई किसी चीज की खाई। मुझे सूरज की कसम, मुझे चांद की कसम, मुझे तीर की कसम, मुझे जैतून की कसम, मुझे तूरे सीना की कसम, मुझे मक्के वाले शहर की कसम। जब भी कसम खाई दूसरी चीज की खाई। जब अहले बैत का कसीदा पढ़ना था, फिर किसी चीज की बाबा इज्जती, बाबा जलाली, मुझे मेरी इज्जत की कसम। अगर एक भी बंदा कीमत सर पे कुरान रख के ऐलान करने के लिए तैयार हो कि कुरान में अल्लाह की इज्जत से मुराद ज़हरा है, खुदा ने कहा मुझे बतूल की कसम, बाबा इज्जती बाबा जलाल, मुझे मेरी इज्जत की कसम, मुझे मेरे जलाल की कसम। तू कह रहा है तेरे खून ये ना होते, आसमान का शामियाना ना होता, जमीन का बिछौना ना होता, दरिया में रवानी ना होती, समुद्र में तुगयानी ना होती, बादल में शोर ना होता, हवा में जोर ना होता, कलियों में चटक ना होती, फूलों में महक ना होती, सब्ज़े में लहक ना होती। मैं आदम को नबूवत न देता, मैं यूसुफ को हुस्न न देता, मैं इब्राहिम को खुल्लत न देता, मैं दाऊद को लहजा न देता। ये सब कुछ मिला है तो इनकी वजह से। अर्श में वो कह रहा था मेरे है, फर्श में ये कह रहा था मेरे है। मुस्तफा ने कहा फिर एक काम कर लेते हैं, दुआ मैं करता हूँ वादा तू कर ले। खुदा ने कहा क्या दुआ? मोहम्मद मुस्तफा ने चादर के नीचे हाथ उठा दिया, उससे दोस्ती रखना जो इनसे दोस्ती रखे, और उनसे दुश्मनी रखना जो इनसे दुश्मनी। अब पता चला अल्लाह सजदों से रसूल अल्लाह नहीं बनाता, बतूल के राज़ी हो। हर उससे दोस्ती रखना।
دوستی کرنا جو ان سے دوستی، اس سے دشمنی رکھنا جو ان سے دشمنی۔ خدا نے کہا یہ زمین ہے بنا سے شادی نہیں کی، آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، مثال دوں گا، آخر نتیجہ آپ کو سنا۔ اس وقت مجلس ہو، شامیان میں کلیم، منبر، مائک، ساؤنڈ، مومنین، لنگر، سبیل، کیوں؟ مجلس کے لیے۔ کل کوئی بندہ یہاں سے گزرے پھر نہ شامیان میں، نہ کلیم، نہ منبر، نہ ذاکر، نہ مجمع، نہ ساؤنڈ، وہ کہے گا کل تو بڑی رونق تھی، آج رونق کہاں گئی؟ کوئی بتائے گا وہ رونق تھی مجلس کی، مجلس ختم، رونق ختم، مجلس ختم، شامیانہ گیا، مجلس ختم، صاحبان چلا گیا۔ میرے مالک تو نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھائی ہے، یہ سورج بنا ہے ان کے لیے، یہ چاند بنا ہے ان کے لیے، یہ آسمان ہے ان کے لیے، یہ زمین ہے ان کے لیے۔ اگر یہ آل محمد دنیا میں ہے نہیں، زمین لپیٹ، صاحبان گرا، سورج بجھا، چاند رضا بسے گا، فرمایا غیرت کر، یہ گئے نہیں، یہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ان کی وجہ سے چل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ اب بھی زمین پہ بیٹھ کے وہاں کا نظام بھی چلا رہے ہیں، یہاں کا نظام